Dear students of Honors Part 2, I am Siddhartha Shankar, an assistant professor in English, Government Horganga College, Munshiganj. Hopefully, you are doing well. Dear students, today I am going to discuss from your course, that is the Introduction to Prose. And here you have several fictions and non-fictions. And today I am going to discuss on a fiction, and it is written by Onita Desai. And the name of the fiction is Games at Twilight. And before going to the story, let's know something about the story writer, storyteller. You know that Anita Desai is basically is a famous novelist, and beside writing novel, he also wrote some famous short stories. Uh, you know, Onita Desai was born to a Indian father and a German mother, and her father's name was D.N. Mojumdar. So we can say that his family title was Mojumdar. So her early name was Onita Mojumdar, and later after her marriage he got the title of her husband, that is Desai, and he is recognized in world literature as Onita Desai. And her mother was basically German origin. Therefore her father was an Indian, mother was a German, but she wrote in English. The fact is that her schooling basically started in English, and she completed her education from Queen Mary's University in Delhi, and it was in English literature. That's why she was basically a student of English literature, and she wrote in English. And Onita Desai, as a female writer, uh, she peeped into women psychology in most of his writings. And beside this, in his writings we also get we also get her idea, and she described psychology of children also. And the Games of Twilight and this fiction basically describes child psychology. And dear students, Games at Twilight, this is a fiction. So fiction is basically imaginary type of writing, and here the imagination is and here we may not find the personal experience of the writer. uh, so the Games of Twilight is called fiction. It belongs to the genre fiction. uh, and so let's go to the story first. So the let's see the title, Games at Twilight. Twilight is a time of the day, uh, or it is actually the time when the darkness appears. That means the day is breaking and the night is going to be started. So it is the time of transition, twilight time, and this is basically a time when uh, everything is obscure and nothing is clear. So this story basically deals with children's psychology or child psychology, and it is very difficult to understand about the children, what they think, what is there inside them. Therefore, in this story, he tries to find out what psychology or what is hidden in children, or how does a child think.
So here we will, if we go through the story, we will be able to understand her outlook about children. And here we also get an Indian setting in this story, and the environment and nature depicted here uh, almost describes Indian nature, the typical Indian nature. So let's just start the story, the game set Twilight. Uh, Dear students, you are requested to find out the story and please follow what I am reading out. It was still too hot to play outdoors. They had had their tea, they had been washed, and had their hair brushed, and after the long day of confinement in the house that was not cool, but at least a protection from the sun, the children strained to go out. আসলে এখানে আমরা প্রথম লাইনেই দেখতে পাচ্ছি যে ইন্ডিয়ান ওয়েদার সম্পর্কেই বলা হয়েছে, একদম গরমের দিনের কথা বলা হয়েছে এবং এই সময় এটা শিশুদের ব্যাপারেই লেখাটা, এবং বলা হয়েছে যে খুব গরম, স্টিল টু হট মানে এখনও খুব গরম, তার মানে বিকাল পড়েছে বোঝা যাচ্ছে, এবং তারা চা খেয়েছে, তাদের গোসল হয়েছে, চুল আঁচড়িয়েছে, এবং সারাদিন যে কনফাইনমেন্টে ছিল, তারা যে বন্দি দশায় ছিল, সেই ঘরটাও কিন্তু কুল না, দ্যাট ওয়াজ নট কুল, কুল ছিল না, ঠান্ডা না, বাট অ্যাটলিস্ট প্রোটেকশন ফ্রম দ্য সান, কিন্তু এখানে অন্তত রোদ থেকে তারা রক্ষা পায় ঘরের মধ্যে থাকলে। দ্য চিলড্রেন স্ট্রেন টু গেট আউট, মানে শিশুরা এবার বাইরে যাওয়ার জন্য খুবই উদ্যমী বা স্পৃহা সম্পন্ন, তারা এবার বাইরে যেতে চায়। Their faces were red and bloated with the effort, but their mother wouldn't open the door. এই শিশুরা আসলে এখন বাইরে খেলতে যেতে চায়, তাদের মুখমণ্ডল রক্তিম ভাব হয়েছে, কারণ হলো তারা অনেকক্ষণ ধরে গরম ওয়েদার, বাইরে যেতে চায়, ঘরের মধ্যে বন্দি অবস্থায় আছে, এবং তাদের রক্তিম ব্লটেড উইথ ইফোর্ট, এবং মুখমণ্ডল ফুলে গেছে বা এরকম শোলেন। বাট দেয়ার মাদার উডন্ট ওপেন দ্য ডোর, কিন্তু মা আসলে দরজা খুলছেন না, তাদেরকে বাইরে যেতে দেবেন না। এভরিথিং ওয়াজ স্টিল কার্টেন্ড অ্যান্ড শাটার্ড ইন এ ওয়ে দ্যাট স্টিফেলড দ্য চিলড্রেন, মানে সব কিছু এমন একটা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা, সব কিছু আচ্ছন্ন অবস্থায় আছে, যেন শিশুদের কণ্ঠরোধ অবস্থায় আছে, অর্থাৎ তারা আটকা পড়ে গেছে। মেড দেম ফিল অ্যাট দেয়ার লাঞ্চ ওয়ার stuffed with cotton wool and their nose with dust, and if they didn't burst out into the light and see the sun and feel the air, they would choke. হ্যাঁ, শিশুরা আসলে বন্দি থাকতে চায় না, তারা ঘরের মধ্যে থাকতে চায় না, তারা ঘরের মধ্যে বন্দি রাখার ফলে তাদের কণ্ঠরোধ হয়ে যাচ্ছে, তাদের লাংস বা ফুসফুস মনে হচ্ছে যেন বাতাস প্রবেশ করছে না, মনে হচ্ছে যেন কটন তুলো দিয়ে আটকে রেখেছে, নোজ মনে হচ্ছে নাকের মধ্যে যেন ধুলো প্রবেশ করেছে। এটা আসলে তাদের পরিস্থিতি, শিশুদের পরিস্থিতিটা বোঝানোর জন্য এই কথাগুলি বলা হয়েছে, ইমেজগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। তারা যদি এখন লাইটে না যায়, বার্স্ট আউট ইনটু দ্য লাইট, আলোতে যদি না যায় এবং সি দ্য সান, এবং সূর্যকে যদি না দেখে, ফিল দ্য এয়ার, বাতাসকে যদি এখন অনুভব না করতে পারে, দে উড চোক, তাহলে তারা কি হবে, তারা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাবে। তার মানে তারা এখন খুবই সাফোকেটেড সিচুয়েশনে রয়েছে, বাচ্চাদের আটকে রাখা হয়েছে, অথবা বাইরের উত্তপ্ত পরিস্থিতি, খুবই গরম পরিবেশ, সূর্যের তাপের কারণে তাদেরকে মা বাইরে যেতে দিচ্ছে না। তখন শিশুরা বলছে, প্লিজ মা প্লিজ, দে বেগড, শিশুরা বলল যে মা আমাদের যেতে দাও, উইল প্লে ইন দ্য বারান্দা অ্যান্ড পোর্চ, উই ওন্ট গো এ স্টেপ আউট অফ দ্য পোর্চ। শিশুরা কাকুতি মিনতি করছে যে আমাদের দয়া করে যেতে দাও মা, আমরা শুধু বারান্দায় খেলবো, উঠোনে খেলবো, আমরা পোর্চের বাইরে, উঠোনের বাইরে একটুও যাব না।
ইউ উইল, আই নো ইউ উইল, অ্যান্ড দেন মা যেমনটা বলেন যে হ্যাঁ হ্যাঁ জানি জানি কি বলছো, যাবে তো বটেই, এবং তারপরে একটা দেন কিছু একটা ঘটাবে সেটা বলেনি মার। আহ, সেই কিন্তু শিশুরা বলেই ফেললো নো উই ওন্ট, আমরা যাব না, আমরা আর দূরে যাব না। হ্যাঁ, দে ওয়েল সো হরেন্ডাসলি দ্যাট she actually let down the bolt of the front door so that they burst out like seeds from a crackling, overripe pod into the veranda with such wild maniacal yells that she returned to her bath and the shower of talcum powder and the fresh sari that were to help her face the summer evening. এ বিগ সেন্টেন্স। এখানে আহ, শিশুদের এতই কাকুতি মিনতি যে আমরা যাব না বলছে, চিৎকার করছে, এর ফাঁকি দরজার বোল্টটা খুলে দিল মা। এবং শিশুরা ঘর থেকে এমনভাবে বেরিয়ে গেল মনে হলো যেন পাকা ফল থেকে যেভাবে বীজ ছিটকে বের হয়ে যায় ঠিক সেরকম। আমরা দেখেছি যে দোপাটি ফুল যদি পেকে যায়, ফুলের ফলটা যখন পেকে যায় তখন তোমরা দেখবে ওটা টাচ করলে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে একটা সুন্দর ইমেজ আমরা দেখছি। ঠিক সেইভাবে বাচ্চাদের আর রাখা গেল না, তারা একেবারে মেনিক্যাল ইয়েলস, একেবারে বাতিকগ্রস্ত চিৎকারের মতো তারা চলে গেল, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর শি রিট্রিটেড টু হার বাথ, এবং এই সময় মা কিন্তু চলে আসলেন, চলে এসে গোসল করলেন, ট্যালকম পাউডার দিলেন এবং ফ্রেশ শাড়ি পরলেন, যাতে করে এই গরম সন্ধ্যাটাকে সে মোকাবেলা করতে পারে। তো শিশুরা ঘর থেকে আসলে বেরিয়ে গেল। দে ফেসড দ্য আফটারনুন, এখন তারা কিন্তু আফটারনুনকে ফেস করবে। ইট ওয়াজ টু হট, খুবই গরম, টু ব্রাইট, অনেক উজ্জ্বল দিন। দ্য হোয়াইট ওয়ালস অফ দ্য বারান্দা গ্লার্ড স্টাইডেন্টলি ইন দ্য সান। এবং তোমার বারান্দার যে তোমার ওয়ালটা আছে সেটা কিন্তু খুব উজ্জ্বলভাবে তখনও গ্লেয়ার করছে, আলোর ঝলকানি পড়েছে। দ্য বোগেনভিলা হাং অ্যাবাউট ইট, বোগেনভিলা হলো বাগান বিলাস, এক ধরনের ফুল, আমরা গ্রামে কাগজ ফুল বলি। তো সেই বারান্দায় কাগজ ফুল ঝুলে আছে, পার্পল অ্যান্ড ম্যাজেন্টা ইন লিভিড ব্যালুনস, এবং কালার বলছে সেগুলি আগুনে মানে রোদে ঝলসে পার্পল হয়ে আছে, পার্পল কালার, ম্যাজেন্টা কালার এবং রক্তিম বেলুন। দি গার্ডেন আউটসাইড ওয়াজ লাইক এ ট্রে মেড অফ বিটেন ব্রাশ, এবং পরিবেশের কথাটা এখানে দেখো কেমন অবস্থা, ফ্ল্যাটেন্ড আউট অন দ্য রেড গ্রাভেল। এবং বাগানটা যে সে বাড়ির সামনেটা সেটা মনে হচ্ছে যেন মেড অফ বিটেন ব্রাশ, মনে হয় যেন পেটানো তামা দিয়ে তৈরি, অর্থাৎ রোদে ঝলসে গেছে সবই। ফ্ল্যাটেন্ড আউট অফ দ্য গ্রাভেল অ্যান্ড দ্য স্টোনি সয়েল ইন দ্য শেডস অফ মেটাল, অ্যালুমিনিয়াম, টিন, কপার অ্যান্ড ব্রাশ। এবং যে মাটি, যে স্টোনি সয়েল বলা হয়েছে, মাটিটাও খুব শক্ত হয়ে গেছে এবং ইন অল শেডস অফ মেটাল, এবং মনে হচ্ছে যেন মাটির রং ধাতব আকৃতি, ধাতব কালার তৈরি হয়েছে সেখানে, অ্যালুমিনিয়াম, টিন, কপার অথবা ব্রাশ বা তামা এরকম। নো লাইফ স্টার্ড অ্যাট দিস অরিড টাইম, এই সময়ে তোমার দেখা যাচ্ছে যে কোনো নড়াচড়া নাই, নো লাইফ স্টার্ট, কোনো জীবনের স্পন্দন আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই বিষণ্ণ সময়ে। অফ দ্য ডে দি বার্ডস স্টিল ড্রুপড, পাখিদের যে কোলাহল সবসময় থাকে তারাও ঝিমুচ্ছে, লাইক ডেড ফ্রুট ইন দ্য পেপারি টেন্টস অফ দ্য ট্রিজ, মনে হচ্ছে যেন গাছের মরা ফলের মতো, সেই গাছের কাগজের মতো পাতা বলা হচ্ছে এখানে, কাগজের মতো পাতাগুলি গাছে ঝুলে আছে শুষ্ক, সেখানে পাখিগুলিও তোমার মরা ফলের মতো আছে, তারা নড়াচড়া করছে না। সাম স্কুরেলস লে লিম্প অন দ্য ওয়েট আর্থ আন্ডার দ্য গার্ডেন ট্যাপ, তোমার কিছু 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 স্কুরেল মানে কাঠবিড়ালি দেখা যাচ্ছে, তারা দুর্বলভাবে, লেলিম মানে দুর্বলভাবে শুয়ে আছে ভেজা মাটিতে, আন্ডার দ্য গার্ডেন ট্যাপ, গার্ডেনে পানি দেওয়ার জন্য যে ট্যাপটা আছে সেই ট্যাপের ওখানে কিছু ভেজা মাটি, সেখানে কিছু কাঠবিড়ালি আছে।
দ্য আউটডোর ডগ লে স্ট্রেসড অ্যাজ ইফ ডেড অন দ্য বারান্দা ম্যাট। একটা কুকুর আছে ওদের, সেটা শুয়ে আছে, ছড়িয়ে নিজেকে ছড়িয়ে শুয়ে আছে, মানে মৃতভাবে পড়ে আছে যেন বারান্দার ম্যাটের উপর। His paws and ears and tail all reaching out like dying travelers in search of water. হ্যাঁ, কুকুরটার থাবা অথবা কান অথবা লেজ সব কিছুই যেন পানির পিপাসার্ত ট্রাভেলার যেরকম পানির খোঁজে ঘরে, ঠিক সেরকম মনে হচ্ছে যেন এই কুকুরটার অবস্থা, প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবস্থাও যেন সেরকম মনে হচ্ছে যেন পানি খুঁজছে। He rolled his eyes at the children, two white marbles ruling in the purple sockets, begging for sympathy, and attempt to lift his tail in wag, but couldn't. কুকুরটার কথা বলা হয়েছে, সে একবার একটু বাচ্চাদের দিকে চাইলো, এবং মনে হচ্ছে যেন চোখ দুটো পার্পল সকেটের মধ্যে, পার্পল এর মধ্যে হোয়াইট মার্বেল, হ্যাঁ, এটা যেন চোখ দুটো ঘুরছে, মনে হচ্ছে যেন চোখ দুটি বেগিং ফর সিম্প্যাথি, করুণা ভিক্ষা করছে। অ্যান্ড অ্যাটেম্পটেড টু লিফট হিজ টেল ইন এ ওয়াক বাট কুডন্ট। এবং মনে হলো যেন একটু লেজটা একটু নাড়াতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না। ইট অনলি টুইস্ট অ্যান্ড লে স্টিল। হ্যাঁ, এবং এটা শুধু একটু নড়ে আবার একটু শেক করলো, একটু নড়ে আবার শুয়ে পড়লো। তো আসলে এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে বাইরের পরিবেশটা আসলে কীরকম। এটা একটা গরমের, যেহেতু একটু উত্তপ্ত দিন, তীব্র সূর্যের তাপ, সেই সময়ে বাচ্চারা মায়ের কাছে অনেক অনুমতি নিয়ে বা অনেক দাবি করে তারা বাইরে খেলতে বেরোলো, এবং বাইরের যে পরিবেশটা, সেই পরিবেশটা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। Then, perhaps roused by the shrieks of the children, a band of parrots suddenly fell out of the eucalyptus tree, tumbled frantically in the still sizzling air, then sorted themselves out into battle formation and streaked away across the white sky. তো আমরা যত রকম প্রাণীর দেখলাম, কাঠবিড়ালি দেখলাম, কিছু পাখির কথা দেখলাম, পাখিগুলি নির্চুপ ছিল, কাঠবিড়ালিগুলি ভেজা মাটিতে শুয়েছিল, আর ওদিকে তোমার কুকুরটা সে ম্যাটের উপর শুয়েছিল, নড়াচড়া করার শক্তি হারিয়েছে, পানির জন্য সেও পিপাসার্ত। কিন্তু দেখা গেল যে যখন বাচ্চাদের এই হইচই করে বেরিয়ে গেল, তখন কিন্তু ইউক্যালিপটাস গাছ থেকে এক ঝাঁক পাখি, প্যারট, টিয়ে পাখি, তারা কিন্তু এই সিজলিং এয়ার, যে গরম ভাজা, ভাজা বাতাস, সেখানে কিন্তু তারা বেরিয়ে পড়লো, এবং সাদা আকাশে, অর্থাৎ এখানে মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, সেইখানে তারা উড়ে গেল। দ্য চিলড্রেন টু ফেল্ট রিলিজড। শিশুরাও কিন্তু এবার নিজেদের মুক্ত ভাবছে। The two began trembling, sobbing, pushing against each other, frantic to start. এবং শিশুরাও কিন্তু এবার রিলিজড, তারা মুক্ত, তারা তারা একে অন্যকে ধাক্কাধাক্কি করছে, সোবিং, ট্রেমলিং, পুশিং এগেনস্ট ইচ আদার, মানে শিশুরা খেলতে বেরোলে যেমন হয়, ফ্রান্টিক টু স্টার্ট, এবং তারা কিছু একটা শুরু করার জন্য খুবই আগ্রহী, ফিউরিয়াস, ফ্রান্টিক মানে ফিউরিয়াস, তারা কোনো খুবই আগ্রহ আছে, কিছু একটা শুরু করবে। স্টার্ট দেয়ার বিজনেস, কি শুরু করবে? তাদের কাজ শুরু করবে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য বিজনেস অফ দ্য চিলড্রেন? শিশুদের বিজনেস আসলে কি? বিজনেস হলো খেলাধুলা করা। দ্য বিজনেস অফ দ্য চিলড্রেন ডে হুইচ ইজ প্লে। তাহলে শিশুদের বিজনেসটা হলো খেলাধুলা করা। লেটস প্লে হাইড অ্যান্ড সিক। কেউ একজন প্রস্তাব করলো যে চলো আমরা হাইড অ্যান্ড সিক খেলি, লুকোচুরি খেলি। হু উইল বি ইট? ইট কে হবে? ইট হলো, আমরা যেমন গ্রামে যখন লুকোচুরি খেলে একজন খোঁজে, বাকিরা লুকায়, যে খোঁজে তাকে বলা হচ্ছে ইট, বুড়ি বলে আমরা অনেক সময়। তখন এই ইট কি হবে, বুড়ি কি হবে, এটা নিয়ে কিন্তু একটা অনেক সময় শিশুদের মধ্যে, যারা খেলবে ওদের মধ্যে একটা
দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি হয় বা এটা কিভাবে নির্বাচন হবে তা নিয়ে কথা হয়। ইউ বি ইট, একজনে প্রস্তাব করলো যে তুমি হও। হোয়াই শুড আই ইউ বি, তখন যাকে প্রস্তাব করা হলো সে বললো আমি কেন হব, এটা তুমি হও। ইউ আর দ্য এল্ডেস্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ, যুক্তি দেওয়া হলো যে তোমার বয়স সবচেয়ে বেশি, কাজেই তুমি হও। দ্যাট ডাজেন্ট মিন, না আমার বয়স বেশি বলে আমি 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 আমার আমি তোমাদের বড় বলে, সবার চেয়ে বড় বলে যে আমি হব, এমন এমন তো নয়। দ্য শোভস বিকেম হার্ডার, মানে এই যে তাদের একে অন্যের প্রতি যে তুমি হও বা তুমি হয় যে ধাক্কাধাক্কি, হ্যাঁ এটা খুবই জটিল হলো, হার্ডার হলো। সাম কিকড আউট, কাজেই এর মধ্যে দ্য মাদারলি মীরা ইন্টারভেন্ট, এ সময় মাতৃসুলভ একটা মেয়ে, সে এসে, মীরা নাম, আমরা একজনের নাম পেলাম মীরা, একটা শিশুই বটে, সে এসে ইন্টারভেন্ট করলো, সে এসে হস্তক্ষেপ করলো। সে পুল দ্য বয়েজ রাফলি অ্যাপার্ট, সে শিশুদের ধাক্কা দিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে বেশ সরিয়ে দিল। There was a tearing sound of clothes, but it was lost in a heavy panting and angry grumbling, and no one paid attention to the small sleeve hanging loosely off his shoulder. মানে এমন এতটা বেশি ধাক্কাধাক্কি হচ্ছিল ওখানে যে একজনের জামার হাতাও ছিঁড়ে গেল, কিন্তু সবার এত হইচই কোলাহল যে তার মধ্যে কেউই এটা খেয়ালই করলো না যে একজনের জামার হাতা ছিঁড়ে ঝুলে আছে। মাদারলি মীরা, সে বলছে মেক এ সার্কেল, মেক এ সার্কেল, সবাই মিলে সার্কেল করো, একটা বৃত্ত তৈরি করো। শি শাউটেড, ফার্মলি পুলিং অ্যান্ড পুশিং টিল এ কাইন্ড অফ ভেগ সার্কেল ওয়াজ ফর্মড, এবং সবাইকে ধাক্কা ধাক্কা দিয়ে একটা মোটামুটি একটা সার্কেল তৈরি করা হলো। নাও ক্লাফ, এবার তালি দাও। শি রোড অ্যান্ড ক্লাপিং, দে অল চ্যান্টেড ইন মেলানকলি ইউনিসন, মানে তারা সবাই ক্লাব দিচ্ছে আর মেলান, এবং একসাথে তারা গাইছে ডিপ 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 মাই ব্লু শিপ। তো আমরা শিশুরা যখন খেলে আমরা দেখি যে তারা বিভিন্ন রকম ছড়া বা খেলার সময় এই ছড়াগুলি তারা মুখে বলে এবং সেই অনুযায়ী তারা খেলার একটা তাল আছে। And every now and then one or the other saw he was saved by the way his hands fell at the crucial moment, on palm or back of hand on palm, and dropped out of the circle with a yell and a jump of relief and jubilation. তো এখানে হলো যে তারা ওই ক্লাব দিচ্ছে এবং ছড়া বলছে, এই ছড়ার মাধ্যমে এক একজন করে সেফ হচ্ছে, মুক্ত হচ্ছে, মানে সে আর ইট হবে না, ইট মানে বুড়ি হবে না। এবং ওই আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে ছেলেরা গোনে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 যার মাথার উপর পড়বে সে সেফ, সে আর এভাবে শেষ পর্যন্ত গিয়ে যে থেকে যাবে সে হবে ইট। তো এইভাবে এক একজন করে সেভ হচ্ছে এবং সে সার্কেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং সে জাম্প অফ রিলিফ অ্যান্ড জুবিলিয়ন, সে কিন্তু আনন্দে সে আনন্দিত হচ্ছে এবং আনন্দে নাচানাচি করছে। সো দেয়ারফর ডিয়ার স্টুডেন্টস, দ্য গেম ইজ গোয়িং টু বি স্টার্টেড, খেলাটা কিন্তু শুরু হবে। আমরা পরের ক্লাসে আমরা কে ইট হলো বা পরের ঘটনাগুলো কি ঘটলো আমরা জানতে পারবো। So therefore, dear students, you are requested to keep connected and please follow my next classes. I wish you will enjoy the class. Hope you will stay safe and sound. So thank you for watching.